అందరికీ నమస్కారం. సో ఈరోజు చెప్పే టాపిక్ రియల్ నెంబర్స్ ఎక్సర్సైజ్ 1.1 సెకండ్ క్వశ్చన్. యూజ్ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా టు షో దట్ ఎనీ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer అని ప్రూవ్ చేయాలి మనము. సో యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లం ప్రూవ్ చేయాలి. ఆన్సర్ let a be any positive integer. Let a be any positive integer. మన జనరల్ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా ఫార్ములా a is equal to bq plus r కాబట్టి ఇక్కడ b ప్లేస్ లో ఏముంది, లెటర్ 6 ఉంది కాబట్టి హియర్ b is equal to 6 అని తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ by using Euclid division lemma or Euclid division algorithm. So formula Euclid division lemma formula ఏమవుతుంది, a is equal to bq plus r 0 less than or equal to small r less than b. దీంట్లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫార్ములా ఏమో a is equal to bq plus r 0 less than or equal to r less than b. సో మనకు ఆల్రెడీ b వాల్యూ 6 అని తెలుసు, 0 less than or equal to r less than 6. ఇక్కడ r అనేది రిమైండర్ అని కూడా తెలుసు, బిఫోర్ క్లాస్ లో చెప్పాము. సో 0 less than or equal to r less than 6 అంటే ఈ r రిమైండర్ అనే వాల్యూ 0 కు ఈక్వల్ గా ఉండాలి ప్లస్ 6 కంటే తక్కువగా ఉండాలి అని. ఇక పాసిబిలిటీస్ ఏమొస్తాయి, possible reminders are small r is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 రాయకూడదు ఇక్కడ, అంటే 6 కంటే తక్కువైనా 0 కు సమానము, 6 కంటే తక్కువైనవి ఏమైతాయంటే 0, 1, 2, 3, 4, 5 అవుతాయి. ఇక్కడ రిమైండర్స్, పాసిబుల్ రిమైండర్స్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a is equal to bq plus r అని తెలుసు, then a is equal to 6q plus r. a is equal to 6q plus r. ఎందుకు b వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, a is equal to 6q plus r. దీంట్లో పాసిబిలిటీ 0, 1, 2, 3, 4, 5 వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చూడండి, if r is equal to 0 తీసుకుంటున్నా, ఫస్ట్ కండిషన్ r is equal to 0, then a is equal to 6q plus r. a is equal to 6q plus r. ఈ r వాల్యూ r is equal to 0 ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి, a is equal to 6q plus 0, then a is equal to 6q అవుతుంది. a is equal to 6q. After if r is equal to 1, then a is equal to 6q plus r, then a is equal to 6q plus 1. a is equal to 6q plus 1. Also if r is equal to 2, then a is equal to 6q plus r, a is equal to 6q plus 2. After same, if r is equal to 3, then r is equal to 3, then a is equal to 6q plus r, a is equal to 6q plus 3. After if r is equal to 4, then a is equal to 6q plus r, a is equal to 6q plus r value 4. After last one,
if r is equal to 5, then a is equal to 6q plus r, that is equal to 6q plus 5. 6q plus 5. మనకు ప్రూవ్ చేయమని క్వశ్చన్ లో show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ. Here q is a quotient. Here q is the quotient. మనకు ప్రూవ్ చేయమన్న దానిలో మనం let a is any positive integer గా తీసుకున్నాం. Since a is any positive odd integer, క్వశ్చన్ లో ఆడ్ ఇంటిజర్ అని ప్రూవ్ చేశాడు. దీంట్లో ఇక్కడ వచ్చిన 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5. దీంట్లో q ప్లేస్ లో సపోజ్ నేను 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి. q ప్లేస్ లో 1 తీసుకుంటే 6q ఏమవుతుంది? 6 1 6 అవుతుంది. 6 అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఈవెన్ ఇంటిజర్ అవుతుంది. అలాగే 6 1 6 plus 1 7 ఇది అనేది యాడ్ అవుతుంది. అట్లాగే 6q plus 2 1 కాబట్టి 6 plus 2 8 అవుతుంది, ఈవెన్ అవుతుంది. అట్లాగే 6q plus 3 ఇక్కడ q plus 1 తీసుకుంటే 6 plus 3 9 అవుతుంది, యాడ్ అవుతుంది ఇది. నెక్స్ట్ 6 plus 4 10 ఈవెన్ అవుతుంది. 6 plus 5 11 అవుతుంది, 11 ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. సో హియర్ 6q plus 2 6q plus 4 are even integers. Here 6q plus 2 6q plus 4 are even integers. Also 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 are odd integers. మనం ప్రూవ్ చేయమనేది పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటిజర్స్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ అన్నాడు. సో మనం ఆడ్ ఫార్మ్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are odd integer. So therefore any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 and so on. Solving చేస్తే ఇవి వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ సొల్యూషన్. So third problem, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is of the form 3p 3p plus 1. So మనం ఇది the square of any positive integer is of the form 3p plus 1 అని ప్రూవ్ చేయాలి. Let a be any positive integer. క్వశ్చన్ లో మనకు చూడండి 3p plus 1 అన్నాడు. అంటే a is equal to bq plus r అనుకుంటే b ప్లస్ లో ఏ లెటర్ ఉంది అంటే 3 అనే లెటర్ ఉంది. సో హియర్ b is equal to 3 గా తీసుకుంటున్నాను. బై యూజింగ్ Euclid division lemma, ఫార్ములా ఏమవుతుంది? a is equal to bq plus r 0 less than or equal to r less than b అవుతుంది ఫార్ములా. ఆల్రెడీ b వాల్యూ మనకు తెలుసు. ఇక్కడ b ఏం తెలుసు? 0 less than or equal to r less than 3. అంటే ఈ రిమైండర్ అనే వాల్యూ 0 కు ఈక్వల్ గా ఉండాలి, 3 కంటే తక్కువగా ఉండాలి. అప్పుడు ఏమొస్తాయి? పాజిబుల్ రిమైండర్స్ ఆర్ possible remainders
r is equal to 0, 1, 2, 3 రాదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే లెస్ దాన్ 3 కంటే తక్కువగా ఉండేది అన్నాడు. 0, 1, 2 అనేది దీనికి పాజిటివ్ రిమైండర్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకు 3p+1 అన్నాడు. ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే p అనేది కోషియంట్ అండ్ స్క్వేర్ ను రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. p is quotient and square. Also in the case if r is equal to 0, if r is equal to 0 అనేది తీసుకుంటున్నాను, దేనిలో a is equal to bq plus r లో a వాల్యూ అలాగే ఉంది, b ప్లస్ చూడండి, b ఆల్రెడీ తెలుసు మనకు, నంబర్ ఎంత b 3q ప్లస్ r వాల్యూ 0, a is equal to 3q. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ మనకు 3q అని వచ్చింది. మనం ప్రూవ్ చేయమనేది ఏమి, స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అన్నాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే LHS RHS బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ ఫార్మ్ చేద్దాం. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే a స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3q హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. 3q హోల్ స్క్వేర్, ab హోల్ పవర్ m అవుతుంది, a పవర్ m ఇంటూ b పవర్ m లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం దీన్ని. సో a స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత 9, q స్క్వేర్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ 9q అనేది 3p ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మనకు. దీన్ని మనము 3p లో కన్వర్ట్ చేద్దాము. a స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 3q స్క్వేర్, a స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 3q స్క్వేర్, 3 ఇంటూ 3q స్క్వేర్ అంటే 3 3 9 అవుతుంది, q స్క్వేర్ సేమ్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దీన్ని a స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3p గా రాస్తాం, a స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3p గా రాస్తాము. వేర్ p is 3q స్క్వేర్, ఇక్కడ p అనేది 3q స్క్వేర్ ను రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్, ఇఫ్ r is equal to 1, if r is equal to 1 తీసుకుంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఫార్ములాలో, a is equal to bq plus r, then a is equal to b వాల్యూ 3 అని తెలుసు, 3q plus 1. ఇక్కడ a అనేది 3q plus 1 వచ్చింది. స్క్వేర్ ఫార్మేషన్ కాబట్టి మళ్ళీ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తున్నా, a స్క్వేర్ is equal to 3q plus 1 హోల్ స్క్వేర్, a స్క్వేర్ is equal to 3q plus 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ చూసుకుంటే a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఉంది. ఇక్కడ a వాల్యూ 3q అవుతుంది, b వాల్యూ 1 అవుతుంది. a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే దీన్ని a స్క్వేర్ is equal to 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 3q ఇంటూ 1, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కన్వర్ట్ చేసాము. సాల్వింగ్ చేయండి దీన్ని, a స్క్వేర్ is equal to 9q స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ వాల్యూ 1 అవుతుంది, ప్లస్ 2 3 6, 6 ఇంటూ q 6q అవుతుంది. సో ఆర్డర్ ఫార్మేషన్ లో రాద్దాం, a స్క్వేర్ is equal to 9q స్క్వేర్ ప్లస్ 6q ప్లస్ 1. సో దీన్ని 3p plus 1 లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి నేను a స్క్వేర్ is equal to దీంట్లో వచ్చేసి 3 ను కామన్ తీస్తున్నా, 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 2q ప్లస్ 1, 3 ఇంటూ 3 9, q స్క్వేర్ ప్లస్ 3 2 6q ప్లస్ 1. a స్క్వేర్ is equal to 3p plus 1, where p is 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 2q. p అనేది ఇక్కడ 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 2q అవుతుంది. అట్లాగే థర్డ్ కండిషన్, if r is equal to 2, if r is equal to 2, if r is equal to 2, next condition a is equal to bq plus r, then a is equal to b value 3 కాబట్టి 3q plus
r వాల్యూ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా a is equal to 3q plus 2 వచ్చింది. కానీ మనం స్క్వేర్ ఫామ్ కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ a square is equal to 3q plus 2 whole square. a square is equal to 3q plus 2 whole square. Now a square is equal to 3q whole square plus 2 square plus 2 into 3q into 2. Now a square value is equal to 3q square value 9q square plus 4 plus 2 3 are 6 6 2 are 12 into q 12q అవుతుంది. ఆర్డర్ ఫార్మేషన్ లో రాయండి. a square is equal to 9q square plus 12q plus 4 ను నేను 3 plus 1 గా రాస్తున్నాను. a square is equal to 9q square plus 12q plus 3 plus 1 గా రాశాను. దాంట్లో మన p వాల్యూ తెలియాలి కాబట్టి a square is equal to 3 ను కామన్ తీస్తున్నాను. 3q square 3 3 is 9 into q square అవుతుంది plus 4q 3 4 is 12q plus 1 plus 1. సో ఇది ఇక్కడ 3p plus 1 ఆర్డర్ లో రాసుకున్నాము. a square is equal to 3p plus 1 where p is equal to 3q square plus 4q plus 1 అవుతుంది. So therefore the square of any positive integer is of the form is 3p comma 3p plus 1. ఇంకా సాల్వ్ చేసుకుని పోతే వస్తూనే ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ థర్డ్ వన్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. యూజ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా టు షో దట్ ద క్యూబ్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8 గా ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. ఇక్కడ లెట్ a be any positive integer. let a be any positive integer గా తీసుకున్నాము. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తే a is equal to bq plus r కాబట్టి b ప్లస్ లో ఉన్న లెటర్ ఏంటంటే 9 కాబట్టి నేను b ని ఇక్కడ b is equal to 9 గా తీసుకుంటున్నా. b వాల్యూ ఇక్కడ 9. by using Euclid's division lemma ఫార్ములా ఏమవుతుంది? a is equal to bq plus r 0 less than or equal to r less than b. ఫార్ములా Euclid division lemma a is equal to bq plus r 0 less than or equal to r less than b. b value already 9 అని తెలుసు కాబట్టి 0 less than or equal to r less than 9 అంటే ఈ రిమైండర్ అనే వాల్యూ 0 కి ఈక్వల్ ఉండాలి, 9 కంటే తక్కువ ఉండాలి. అప్పుడు 0 నుంచి 8 వరకు ఆ రిమైండర్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో పాసిబుల్ రిమైండర్స్ ఆర్ r is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0 నుంచి 8 వరకు మనకు పాసిబుల్ రిమైండర్స్ వస్తాయన్నమాట. సో దీంట్లో మన ఫార్ములా ఫార్మేషన్ తీసుకున్నట్లయితే a is equal to bq plus r ఫార్ములా. a is equal to bq plus r ఆల్రెడీ b వాల్యూ a is equal to 9q plus r అవుతుంది. a is equal to 9q plus r. a is equal to 9q plus r. So a is equal to 9q plus r. Now form them find out చేయమంది to show that
క్యూబ్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ క్యూబ్ అన్నాడు కాబట్టి LHS RHS బోత్ సైడ్స్ క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ క్యూబింగ్ మీన్స్ బోత్ సైడ్ పవర్ లో 3 తో చేయాలి a cube is equal to 9q plus r whole cube so a cube is equal to 9q plus r a plus b whole cube ఫార్మేషన్ లో ఉంది a plus b whole cube a వాల్యూ 9q b వాల్యూ వచ్చి r అవుతుంది సో ఫార్ములా ఏమవుతుంది మనకు a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square దేని ఫార్ములా ఇది a plus b whole cube ఫార్ములా అవుతుంది a plus b whole cube ఆ ఫార్మేషన్ లో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే a cube is equal to 9q whole cube plus r cube plus 3 into 9q whole square into r plus 3 into 9q into r square a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square ఫార్మేషన్ లో దీన్ని రాయాలి ఆఫ్టర్ దట్ a cube is equal to నేను దీంట్లో 9 కామన్ ఇస్తున్నాను లేదనుకుంటే 9q whole cube plus 3 9q whole square r plus 3 9q r square plus r cube దీంట్లో టోటల్ టర్మ్స్ లో నుంచి 9 అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నా లేకుంటే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే 9 cube into q cube plus 3 into 9 square into q square into r plus 3 into 9 into q r square plus r cube ఇట్లా నేను ఎక్స్టెండ్ చేశాను దీంట్లో నేను 9 కామన్ తీస్తున్నా 9 కామన్ తీస్తే 9 క్యూబ్ లో 1 అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతే ఇంకా పవర్ 2 ఉంటుంది 9 స్క్వేర్ ఉంటుంది 9 స్క్వేర్ q క్యూబ్ ప్లస్ ఆల్రెడీ 3 అలాగే ఉంటుంది 9 స్క్వేర్ లో ఒక 9 అవుట్ సైడ్ వెళ్తే 9 q స్క్వేర్ r ప్లస్ 3 అలాగే ఉంటుంది ఒకటే ఉండేది ఇక్కడ 9 అవుట్ సైడ్ కామన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ 9 ఉండదు qr స్క్వేర్ ప్లస్ r క్యూబ్ ఇట్లా మనకు రావాల్సింది ఏమి 9m ఆ 9m ప్లస్ 1 9m ప్లస్ 8 కాబట్టి 9 ను కామన్ తీసాను ఇక్కడ m ను 9m ప్లస్ r క్యూబ్ గా తీసుకుంటున్నా వేర్ m is an integer where m is equal to 9 square q cube plus 3 9 q square r plus 3 q r square where m is an any integer ఏదైనా కావచ్చు అది ఇంటిజర్ m అనే దాన్ని ఇంటిజర్ గా తీసుకున్నాను సో a cube is equal to 9m plus r cube వచ్చింది నేను ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో 1 గా తీసుకుంటున్నాను మన పాజిటివ్ రిమైండర్స్ ఏమొచ్చాయి r is equal to 0 1 2 3 4 and so on 8 వరకు వచ్చాయి నేను ఇక్కడ if r is equal to 0 తీసుకుంటున్నాను r is equal to 0 తీసుకుంటే a cube is equal to 9m plus r cube a cube is equal to 9m plus r 0 cube 0 వాల్యూ లేదు కాబట్టి 9m అవుతుంది a cube is equal to 9m after if r is equal to 1 a cube is equal to 9m plus r cube a cube is equal to 9m plus r cube r 1 కాబట్టి 1 cube ఎంత అవుతుంది 1 ను పవర్ లో 100 ఉన్న 1000 ఉన్న lakhs ఉన్న దాని వాల్యూ 1 అవుతుంది 9m plus 1 అవుతుంది a cube after if r is equal to 2 తీసుకుంటున్నా r is equal to 2 తీసుకుంటే a cube is equal to 9m plus r cube then 9m plus r వాల్యూ 2 కాబట్టి 2 cube
2 cube means 3 times multiple చేస్తాం. 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8 అవుతుంది. 9m plus 8 r value. Sorry, a cube value. After if r is equal to 3, then a cube is equal to 9m plus r cube. A cube is equal to 9m plus r value 3 కాబట్టి 3 cube. A cube is equal to 9m plus 27. These are all 0, 9m plus 1. 1 is the cube formation, 1 value. 2 cube value 8, 3 cube value 27. ఇలా 4, 5, 6, 7, 8 చేసుకుంటూ పోతే పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ వాల్యూస్ వస్తాయన్నమాట. సో దేర్ఫోర్ మనం ప్రూవ్ చేయమండి ద క్యూబ్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ is of the form is 9m comma 9m plus 1 comma 9m plus 8 and so on. సాల్వింగ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు అన్ని పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ వాల్యూస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ వన్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్, ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్. షో దట్ one and only 1 out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer. So positive integer అని వాడారు ఇక్కడ. n అనేది అవుట్ ఆఫ్ n plus 2 n plus 4 is divisible by 3. ఈ 3 కండిషన్స్ 3 తో డివిజిబుల్ అవుతాయో కాదో చెక్ చేయమన్నారు ఇక్కడ. లెట్ n be any positive integer. n అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ గా తీసుకుంటే ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ చూడండి. యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా ఏం చెప్తుంది? a is equal to bq plus r. దీంట్లో a ను డివైడెండ్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, b ను డివైజర్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, q కోషియంట్, r అనేది రిమైండర్. ఇది మనకు ముందే తెలుసు యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈడియల్. సో a డివైడెండ్, b అనేది డివైజర్ కాబట్టి క్వశ్చన్ లో ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 అన్నాడు. అంటే డివిజిబుల్ బై 3 అంటే డివైజర్ అయినా ఇండైరెక్ట్ గా మనకు b వాల్యూ 3 ఇచ్చాడు ఇక్కడ. హియర్ b is equal to 3. b is equal to 3 తీసుకుంటే by using Euclid division lemma, a is equal to bq plus r, 0 less than or equal to r less than b. ఆల్రెడీ b వాల్యూ మనకు 3 తెలుసు కాబట్టి 0 less than or equal to r less than 3 అంటే ఈ రిమైండర్ వాల్యూ వచ్చేసి 0 కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి, 3 కంటే తక్కువ ఉండాలి. పాజిబుల్ రిమైండర్స్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ అంటే పాజిబుల్ రిమైండర్స్ r is equal to 0, 1, 2 అవుతాయి పాజిబుల్ రిమైండర్స్. నౌ మన ఫార్మేషన్ లో యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మాలో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే a is equal to bq plus r. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఏం తీసుకుంటున్నాను? n తీసుకున్నా కాబట్టి a ప్లేస్ లో n ను రీప్లేస్ చేసుకుంటే b వాల్యూ 3 కాబట్టి 3q ప్లస్ r. కండిషన్ చూడండి, రిమైండర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయిరా? 3, 0, 1, 2. ఈ 3 అప్లై చేస్తే 3 కేసెస్ గా రాసుకుంటే మనము ఫస్ట్ కేస్ 1 when r is equal to 0, r is equal to 0, r is equal to 0 తీసుకున్నట్లయితే n is equal to 3q plus r, n is equal to 3q plus 0, n is equal to అప్పుడు ఏమవుతుంది? 3q అవుతుంది. n is equal to 3q. ఇక్కడ q అనేది కోషియంట్ గా తీసుకున్నట్లయితే ఆ q అనే ప్లేస్ లో ఎనీ ఇంటిజర్ 1, 2, 3
ఏదైనా తీసుకోండి, నేను 1 తీసుకుంటున్నాను సింపుల్గా. 3 1 3, 3 అనేది 3తో డివిజన్ అవుతుందా అంటే కంపల్సరీగా డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో సైడ్లో ఇట్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3 రాయొచ్చా? ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3. n is equal to 3q అనేది కంపల్సరీ 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ LHS కు RHS ఏం చేస్తున్నా అంటే 2 ను యాడ్ చేస్తున్నా. కండిషన్ చూడండి, n ఓవర్ 3q, n plus 2, n plus 4. ఈచ్ కేస్ 3 కండిషన్స్ we have to apply. So adding 2 on both sides. Both sides 2 యాడ్ చేస్తే n అనేది ఏమవుతుంది? n plus 2 అవుతుంది. n plus 2 is equal to 3q plus 2. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే చూడండి, 3q plus 2, అక్కడ 3q అయితే q plus 1 తీసుకుంటే 3 డివిజన్ అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ 3q plus 2, q plus 1 తీసుకుంటే 3 1 3 అవుతుంది. 3 plus 2 5 అవుతుంది. 5 3 టేబుల్లో మనకు ఉండదు కూడా, కానీ 3తో కూడా డివిజన్ కాదు. అందుకని ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3. 3తో ఇది కంపల్సరీగా డివిజన్ కాదు. అగైన్ దీనికి n is equal to 3 కు ఏం చేస్తున్నా? యాడింగ్ 4 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. యాడింగ్ 4 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. యాడింగ్ 4 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. 4 అప్లై చేస్తున్నా. యాడింగ్ n దేనికి? n is equal to 3 కు 4 ని యాడ్ చేస్తే n ఏమవుతుంది? n plus 4 is equal to 3q plus 4. n plus 4 is equal to 3q plus 4. మళ్ళీ q ను 1 గా తీసుకున్నాం. ఎనీ డిజిట్ యు హావ్ టు టేక్. సో 3 1 3, 3 plus 4 7. 7 కూడా 3తో డివిజన్ కాదు. ఎందుకు? రిమైండర్ 0 రాదు ఇక్కడ. సో అందుకని ఇది కూడా ఏమవుతుంది? 3తో డివిజన్ కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3. ఇక్కడ చూడండి, 1 and only అని ఎందుకు అన్నానంటే ప్రతి కేసులో ఒకటే సాటిస్ఫై చేస్తుంది, రిమైనింగ్ 2 నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అని మీనింగ్ ఇండైరెక్ట్ గా వాడిచ్చింది. సో ఫస్ట్ కేసు ఎక్కడ సాటిస్ఫై అయింది? n is equal to 3q సాటిస్ఫై. నెక్స్ట్ n plus 2 నాట్ సాటిస్ఫై, n plus 4 నాట్ సాటిస్ఫై. సో ఆఫ్టర్ రిమైండర్ when r is equal to 0 over, next remaining 2 conditions is there. So case 2, case 2 తీసుకుంటే when r is equal to 1, r is equal to 1 తీసుకుంటున్నాను. మన ఫార్ములా n is equal to 3q plus r, then n is equal to 3q plus 1. n is equal to 3q plus 1. n చూడండి, n plus 2, n plus 4 3 కండిషన్ లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసింది. n is equal to 3q plus 1. ఇక్కడ q ప్లస్ 1 తీసుకుంటే 3 1 3 అవుతుంది. 3 plus 1 4 అవుతుందా? 3తో డివిజన్ అంటే కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ divisible by 3. After n చేయాలి నెక్స్ట్ కండిషన్, యాడింగ్ 2 on both sides. దేనికి? n is equal to 3q plus 1 కు 2 యాడ్ చేయాలి. యాడింగ్ 2 on both sides. యాడింగ్ 2 on both sides. both sides యాడింగ్ చేస్తే n plus 2 is equal to 3q plus 1 plus 2. అడిషనల్ గా 2 యాడ్ చేశాను. n plus 2 is equal to చూడండి 3q plus 3. n plus 2 is equal to 3q plus 3 అయింది. ఇక్కడ నేను సపోజ్ q1 అనుకున్నా కదా, 3 1 3, 3 plus 3 6. 6 మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 అవుతుంది కదా. ఎందుకు? q1 అనుకుంటే 3, 3 plus 3 6. 6 ను డివిజన్ చేస్తే 3 2 6. మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3. సో సైడ్ ఏం రాసుకోవచ్చు దీన్ని? it is divisible by 3. okay, after that plus 4 కదా. so n is equal to 3q plus 1 కు 4 యాడ్ చేయాలి. యాడింగ్ 4
on both sides. So n is equal to 3q plus 1 kada, n plus 4 is equal to 3q plus 1 plus 4. After that n plus 4 is equal to 3q plus 1 plus 4 plus 5 అవుతుంది. q వాల్యూ 1 అనుకుంటే 3 1 3 plus 5, 3 plus 5 ఎంత అవుతుంది, 8 అవుతుంది. 8 3 టేబుల్ తో ఉండదు కూడా, కానీ 3 తో కూడా డివిజన్ కాదు. సో సైడ్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ divisible by 3 రాసేయచ్చా, నాట్ divisible. 3 conditions over. After last case 3 when r is equal to 2, రిమైండర్ 2 కదా. when r is equal to 2 తీసుకుంటున్నాము, దేనిలో n is equal to 3q plus r లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. n is equal to 3q plus 2, n is equal to 3q plus 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే n కండిషన్ వచ్చింది మనకి. ఇక్కడ q plus 1 అనుకున్నాం అనుకోండి, 3 1 3 plus 2 5 అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ divisible by 3. After adding 2 on both sides, n plus 2 is equal to 3. n కదా యాడ్ చేయాల్సింది. n plus 2 is equal to 3q plus r అన్నాడు కాబట్టి 3q plus 2 plus 2. n plus 2 is equal to 3q plus 4. q 1 అనుకుంటే 3 plus 4 7 అవుతుంది. 7 కూడా నాట్ డివిజిబుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3 గా రాయొచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ కండిషన్ ప్లస్ 4, యాడింగ్ 4 ఆన్ బోత్ సైడ్. ఈ n కు యాడింగ్ 4 ఆన్ both sides, n plus 4 is equal to 3q plus 2 plus 4. So n plus 4 is equal to 3q plus 6. ఇంకా ఇక్కడ q plus 1 అనుకుంటే 3 plus 6 9. 9 అనేది 3 టేబుల్ లో ఉంటుంది, మల్టిపుల్ కూడా అవుతుంది. 3 యొక్క మల్టిపుల్ కాబట్టి it must and should divisible by 3. So therefore it is divisible by 3. చూడండి, ప్రతి కేసులో ఇక్కడైతే n = 3 కు సాటిస్ఫై చేసింది. సెకండ్ కేసులో అయితే n plus 2 is equal to 3q plus 3 సాటిస్ఫై. థర్డ్ కేసులో చూడండి, రెండు కాలేదు ఒకటి అయింది. n plus 4 is equal to 3q plus 6. సో this is the one and only out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3. So therefore రాద్దాము, one and only one out of n comma n plus 2 comma n plus 4 is divisible by 3. So this is the solution. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.